भी जे अकाल तख्त दा जथेदार श्रोमणी कमेटी प्रेजिडेंट उन्हां सारियां दी और रिपीटडली ये सामने है कि इंडियन गवर्नमेंट बाकी सब खोल दिता, उन्होंने मंदिर खोल दिते, उन्हां दियां यात्रावां दूजियां हुण जे तुसीं झूठ ही बोलना तो उत्थे खलो के कह रहे देखो जी असीं तां मंनदे हैं, पर क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पाबंदियां लाइयां हुई हैं। हल तो इहदा उही है कि भी ये गल रिपीटडली सिखां दे जख्मां दे उत्ते लूण पुक्कण दे बराबर है मजहबी तौर पर। ज़ाहिर है भी जिहड़ी इन्हां नूं तकलीफ है सब तो वड्डी वो यही है कि भाई ये जिहड़ी दो कौमां दी सांझ अगे ना वधे। वो जे कुछ महीनों च इन्हां ने देख लिया भी ये तो जो असीं नफरत विच ही है ये तो सारी चक्की गई। दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। व्यूअर्स एंड वाले सैक्शन दे विच आपां गलबात करन जा रहे हैं कि भारत सरकार दे स्टेट होम मिनिस्टर का कहना है कि पाकिस्तान वालों कोविड करके करतारपुर साहिब दा जिहड़े लांघे ते पाबंदी लगाई गई है, पर पाकिस्तान का कहना है कि साडे वालों पूरी खोल है। सो हकीकत की है इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं और नाल ही गुरबाणी विचारां दी सांझ भी तुहाडे नाल पाई जाएगी। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसे तरह बने रहना। देखण सुणन लिख लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो फाइनली क्योंकि ये रिपीटडली पाकिस्तान से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों भी किया जा रहा सी, फिर एक्टिंग जथेदार अकाल तख्त ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने 2 बार अपनी प्रैस कॉन्फ्रेंसिस किया कि भाई पाकिस्तान गवर्नमेंट का करतारपुर साहब का लांघा कॉरीडोर उसकी खोल दिता है उन्होंने भी इंडिया अलाउ करे जान लई। ईवन SGPC की प्रेजिडेंट बीबी जगीर कौर ने इस दे उत्ते मंग की, लेकिन भारत सरकार जिहड़ी है वो बिल्कुल सुनवट्टा बनी हुई सी। हुण क्योंकि अमृतसर दा जिहड़ा MP है औजला उहदा नाम है गुरजीत सिंह औजला, वो जदों करतारपुर साहब कॉरीडोर खुलिया 9 नवंबर 2019 नूं उस दे विच वो अमृतसर की शहर की मिट्टी और दरबार साहब का जल वो भी लैके गया। और ज़ाहिर है कि भाई जेडे उत्थे धार्मिक बिरती वाले लोग ने उन्होंने भी उन्होंने सैटिस्फाई करना हुंदा है। हुण वो अमरजीत ने मिस्टर औजला ने गुरजीत सिंह औजला ने पार्लीमेंट दे विच कल सवाल पूछा जेड़ा मिनिस्टर ऑफ स्टेट, क्योंकि एक होम मिनिस्टर है जिवें अमित शाह है और एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट है होम अफेयर्स है और उसका नाम है नित्यानंद रॉय। उन्हें पार्लीमेंट पूछा कि भाई पाकिस्तान गवर्नमेंट जी है वो अलाउ कर रही है, तुसीं क्यों नहीं जत्थियां नूं भी नैसैसरी प्रिकॉशन जो कोविड-19 दे ने, और किवें सरासर पार्लीमेंट खलो के वो झूठ बोल रहा है। वो मिनिस्टर कह रहा नित्यानंद रॉय, द मूवमेंट ऑफ पिलग्रिम्स थ्रू करतारपुर कॉरीडोर वॉज सस्पेंडेड इन March 2020 ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक। Pakistan not allowing anyone to travel through Kartarpur corridor due to pandemic। कि जी पाकिस्तान अलाउ नहीं कर रहा, वो कहना चाहता जी ये साडा नहीं है। हालां हुण तुसीं देखो भी झूठ जे असीं योगी दे हवाले नाल पिछले सैगमेंट च गल कीती कि कोविड-19 च लखां लोग कल्ले यूपी च मरदे ने मिसमैनेजमेंट करके, ते मोदी खलो के जिहड़ा बनारस कह रहा कि एक्सैलेंट है भूतपूर्व काम, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल उहदा जिहड़ा वो जनाजा निकलिया होया यूपी च, और अमित शाह कह रहा है उन्होंने कि जी ऐसा यश खटिया इन्हें इन्नी और इन्ना कामयाब कि टॉप स्पॉट लॉ एंड ऑर्डर इंडिया दे विच तैनात योगी दा। हुण यही गल कि भी जे अकाल तख्त दा जथेदार श्रोमणी कमेटी प्रेजिडेंट उन्हां सारियां दी और रिपीटडली ये सामने है कि इंडियन गवर्नमेंट बाकी सब खोल दिता, उन्होंने मंदिर खोल दिते, उन्हां दियां यात्रावां दूजियां हुण जे तुसीं झूठ ही बोलना तो उत्थे खलो के कह रहे देखो जी असीं तां मनदे हैं, पर क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पाबंदियां लाइयां हुई हैं। और हुण इस सारे दे तुसीं कर तां नहीं सकदे कुछ भी, है तां यही अल्टीमेटली हल तां इहदा उही है कि भी ये गल रिपीटडली सिखां दे जख्मां दे उत्ते लूण पुक्कण दे बराबर है मजहबी तौर पर। साडा मक्का साडा मदीना ननकाना साहिब और करतारपुर साहिब साडे लई उही रुतबा रखदे ने जो डिवाउट मुसलमानां दे लई मक्का मदीना रखदे ने। और जे 9 नवंबर 2019 नूं लगभग 70 साल तो जिहड़ी अरदास सिख करदे सी करतारपुर साहब दे
ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ, ਔਰ ਜਥੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 70,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ YouTube ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਇੰਨੀ ਆਪਣਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਔਰ ਈਵਨ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਂਝ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਪੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੇ। ਉਹ ਜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚੱਕੀ ਗਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਕਿਊਸ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਸਕ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਫੇਦ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜੀ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ 52 ਅੱਖਰੀ 52 ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ 2 ਸ਼ਲੋਕ 7ਵਾਂ ਔਰ 8ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਕੋਈ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦਾ ਰਾਧੀਏ, ਚੇਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋਗੇ। ਵਿਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਖ ਮਹੀਨਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 52 ਅੱਖਰੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਦਾ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸਸਾ ਹਾਹਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਆ ਐਲਫਾਬੈਟ, ਨਾਟ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਐਲਫਾਬੈਟ, ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਵੇਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ 2 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਕੱਕਾ ਔਰ ਖੱਖਾ। ਔਰ ਕੱਕਾ ਕਿਰਨ ਕਮਲ ਮੈਂ ਪਾਵਾ, ਸਸ ਵਿਗਾਸ ਸੰਪਟ ਨਹੀਂ ਆਵਾ, ਅਰਜੇ ਤਹਾਂ ਕੁਸਮ ਰਸ ਪਾਵਾ, ਅਕਹਿ ਕਹਾਂ ਕਹਿ ਕਾ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਕੱਕਾ ਕਿਰਨ ਕਮਲ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਟਸ ਫਲਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਖਿੜਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਛੁਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਪੈਟਲਸ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਉਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਕਾ ਕਿਰਨ ਕਮਲ ਮੈਂ ਪਾਵਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਉਸ ਦੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵਸਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਇਵੇਂ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਇਵੇਂ ਆਨੰਦ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਸ ਵਿਗਾਸ ਸੰਪਟ ਨਹੀਂ ਆਵਾ। ਸਸ ਸ਼ਸ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੋਂ ਆਇਆ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਗਈ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਕਮਲ ਰੂਪੀ ਦਿਲ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਸ ਵਿਗਾਸ ਸੰਪਟ ਨਹੀਂ ਆਵਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਿਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਰਜੇ ਤਹਾ ਕੁਸਮ ਰਸ ਪਾਵਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੌਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੌਰਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਚੂਸਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹਨੂੰ ਨੈਕਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬੋਟਨੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਦੇ ਕੁਸਮ ਦਿਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਖਿੜਾਇਆ, ਜੇ ਰੱਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਸ ਕੁਸਮ ਰਸ ਪਾਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਹਿ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਰਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅਕਹਿ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਵਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਾਂ ਕਿ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਕਹਿ ਕਾ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਤੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਉਹੀ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਖੱਖਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੱਖਾ ਇਹ ਖੋੜ ਮਨ ਆਵਾ, ਖੋੜੇ ਛਾੜ ਨਾ ਦੈ ਦਸਤਾਵਾ, ਖਸਮੈ ਜਾਨ ਖਿਮਾ ਕਰ ਰਹਿ, ਤੋ ਹੋਏ ਨਿਖਿਓ ਅਖੈ ਪਦ ਲਹਿ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਟਾਫਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖੋੜ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੰਦ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉੜ ਜਾਏ, ਕੈਵਿਟੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਖੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਖੋੜ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਣੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਛੀ ਆਪਣਾ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ, ਧੁੱਪ ਤੋਂ, ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਵੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿਨੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਖੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਲਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਖੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਖੋੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਤ ਦੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਆਲਣਾ ਹੈ ਉਸ ਮੈਟਾਫਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਖੱਖਾ ਇਹ ਖੋੜ ਮਨ ਆਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡਦਾ ਆਪਣੇ ਆਹਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਟਿਕ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਖੋੜ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਤਨ ਇੱਕ ਖੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਖੋੜੇ ਛੋੜ ਨਾ ਦੈ ਦਸਤਾਵਾ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਇਸ ਖੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧੌਂਦਾ ਦੌੜਦਾ ਕਿ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰਕਰੀ ਵਾਂਗ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਾਲੀ ਇਸ ਖੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਖਸਮੈ ਜਾਣ ਖਿਮਾ ਕਰ ਰਹਿ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਸਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਸਮੈ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫॉरगिवनेस ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਰੂਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉੱਚੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਹੋਏ ਨਿਖਿਓ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਖਿਮਾ ਭਾਵ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਖੈ ਪਦ ਲਹਿ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਰੱਬ ਵਾਂਗ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਖੋੜ ਹੁੰਦਾ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਨਿਖਿਓ ਨਾ ਖੁਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਰੂਹ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਮਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@TV84.TV ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।